नव हाथनी मूर्ति है एना नीचे एक गुफा है। आ गुफानी अंदर शनि भगवान स्त्रीनो वेश धारण करीने हंताड़ीने बैठा था। सोना धननी उपरना जे हीरो दादा छे यहाँ कायमी दर्शन करवा आवे छे। गाय माता घनीवार यहाँ दर्शन करवा आवे छे। काजबो यहाँ घनीवार दर्शन करवा आवे छे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चेनल। हूँ छुं मिताली रोजासरा और मारी यूट्यूब चेनल नाम से आरजी रोजासरा। तमने आ विडियो पसंद आवे तो लाइक करो, शेर करो, सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन पर जईने बेल आइकन एवं जरूर कर देजो जेथी अमारा नवा विडियो तमने श्रोताथी मळी रहे। तो दोस्तों, आज हूँ तमने बधाने लईने आवी छुं नवहथा हनुमानजी महाराजना दर्शन करवा माटे अने आ मंदिरनी हूँ तमने संपूर्ण जानकारी आ विडियोमां जणावीश, तो विडियो एंड सुधी जरूर जोजो। बोटादनी मध्य मधु माही અને ઉતાવળી નદીના ત્રિવેણી સંગમ પાસે સ્વતંત્રતાની સાથે જોડાયેલું નવહથા હનુમાનજી મહારાજનું પૌરાણિક મંદિર આવેલું છે। મંદિરમાં હજારો વર્ષ પહેલાંની હનુમાનજી મહારાજની સ્વયંભૂ પ્રતિમા આવેલી છે। હનુમાનજી મહારાજની પ્રતિમાને એક બાજુથી ગણતરી કરો તો 8 હાથ લાંબી થાય છે અને બીજી બાજુથી ગણતરી કરો તો 9 હાથ લાંબી થાય છે, એટલે મંદિર નવહથા હનુમાનજી તરીકે પ્રચલિત છે। हाँ, जे हनुमानजी महाराजनु मंदिर है त्या 7.5 रीते हनुमानजी और शनिदेवनु युद्ध थयुं हतुं। नवग्रहो वळायेला हता अने रामचंद्र भगवान ने युद्ध में दरमियानगीरी करता हनुमानजीए शनिदेवने मुक्त कर्या हता। हजारों वर्ष पहला शनिदेव और हनुमानजी दादानु युद्ध थयुं हतुं त्यारे शनिदेव भागीने जे गुफा में संताना हता ए गुफा आजे पण हयात छे। नवहत्ता हनुमानजी महाराज मंदिर हरणकोई बोटाद आना बाजुमां उतावળી मधु અને માહી आ 3 પૂર્વવાહિની નદીઓનો સંગમ છે। એના જેવો સંગમ પ્રયાગરાજમાં છે, પણ પ્રયાગરાજમાં ગંગા યમુના સરસ્વતીમાંથી સરસ્વતી નદી જે છે એ ભૂમિગત છે, એટલે બોટાદની અંદર જે ત્રિવેણી પૂર્વવાહિની નદીઓનો સંગમ છે આના કારણે આ જગ્યાનું ફળશ્રુતિ જે છે, ફળનું જે માતમ છે એ પ્રયાગરાજથી એક તલ વધારે કહેવાઓ તો श्री नवहत्ता हनुमानजी महाराजनी जे नव हाथनी मूर्ति है एना नीचे एक गुफा है। आ गुफानी अंदर शनि भगवान स्त्रीनो वेश धारण करीने हंताड़ीने बैठा था। आ गुफानो उपयोग भूतकाल में नाना साहेब पेशवाने अखंड भारत की भूमिगत क्रांतिकारी चळवळ करवा माटे उपयोग कर्यो हतो। साथे साथे पांडवोने पण आ गुफानी अंदर ज एमनो विचरण कर्युं अने आ गुफा अहींयाथी शिहोर निकळे अने एवुं कहेवामां आवे छे कि आ गुफा जूनागढ़ पण निकळे छे। बाजुमां श्री गौतमेश्वर महादेव छे। आ बहु चमत्कारिक मंदिर छे। विशेष प्रसंगों में अमे याना घना बधा चमत्कारो अनुभवेला छे। या सोना धननी उपरना जे हीरो दादा छे यहाँ कायमी दर्शन करवा आवे छे। गाय माता घनीवार यहाँ दर्शन करवा आवे छे। काजबो यहाँ घनीवार दर्शन करवा आवे छे अने अवारनवार भक्तोने पण एमना चमत्कारनी प्रचिति आवे छे। आ गौतमेश्वर महादेव मंदिर पश्चिममुखी छे अने एमनी खासियत छे कि 1 एप्रिल थी 1 ऑक्टोबर सुधीना 6 महीनानु काळना रोज सवारे सूर्य भगवान भोलानाथने सूर्यकिरणोथी स्नान करावे छे तथा सांजे 5 वागे અને 6 वागे 5 वागे एमने ऊपर त्रिपुण जेवो सूर्यकिरणोनो पट्टो करे छे અને 6 वागे पाछा पुनः हवनशाळानी अंदर जे 16 खांभलानी रेयर हवनशाळा छे एनी अंदरथी एमनो पाछा पुनः सूर्यकिरणोथी स्नान करावे छे।
મંદિરમાં આવવાની સાથે જ શાંતિનો અહેસાસ થાય છે. સાચી શ્રદ્ધાથી જે પણ મનોકામના કરો તે અવશ્ય પૂર્ણ થવાનો ભક્તોને દ્રઢ વિશ્વાસ છે. કુદરતી વાતાવરણમાં આવેલા નવહથ્થા હનુમાનજી મંદિરે શનિવારે અને મંગળવારે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો આંકડાની માળા અને તેલ ચડાવે છે. કોઈ પણ દુઃખ હોય તે દાદા પાસે માથું નમાવો એટલે તમામ સંકટ દાદા દૂર કરે છે. શ્રી નવહત્તા હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર બોટાદ શહેરની અંદર હરણકોઈ વિસ્તારમાં એક ડુંગરા ઉપર છે. આ ડુંગરા ઉપર ચડવા માટે 54 પગથિયા છે. 54 પગથિયા ચડવાના અને 54 ઉતરવાના એટલે 108ની માળ પૂરી થાય છે. એટલે અને હવનશાળા જે છે ત્યાં 16 થાંભલાની વિશેષ હવનશાળા છે, જેનો આપણા સનાતન ધર્મની અંદર અધ્યાત્મની અંદર વિશેષ મહત્ત્વ છે. મંદિરમાં મહાદેવનું શિવલિંગ પણ પૌરાણિક છે. સવારે અને સાંજે ભગવાન સૂર્યનારાયણ પોતે શિવલિંગ પર પોતાના કિરણોથી અભિષેક કરે છે. નવહત્તા હનુમાનજી મહારાજ સોનગઢ, ત્યાં સોનગઢ બોટાદ આ જગ્યાની અંદર સ્વયંભૂ પ્રગટ થઈ ગયેલા છે. આ 9 હાથની વિશાળ શિલાના રૂપે શ્રી નવહત્તા હનુમાન દાદા આ જગ્યાની અંદર પશ્ચિમમુખ થઈને અખંડ 365 દિવસ 24 કલાક વાસ કરે છે. ભક્તોની શ્રદ્ધાળુઓની માનતા ત્યાં પૂરી થાય છે અને 7.5 દોષમાંથી માણસો અહીંયાથી મુક્ત થાય છે. આ 9 હાથની શિલા છે એટલે એને નવહત્તા આવું નામ પડેલું છે. એના પહેલાંનું નામ એમનું રણજીત હનુમાન તથા માનતા હનુમાનજી એવો હતો. સાથે સાથે એને સોનગઢના હનુમાન દાદા પણ કહેવામાં આવે છે. સોનગઢ એટલે મચ્છિન્દ્રનાથ તથા ગોરક્ષનાથ આ ગુરુ શિષ્યની વચ્ચે એક સોનાની ઈંટના કારણે જે વિવાદ થયો હતો, ત્યારે ગોરક્ષનાથ મહારાજે આ જગ્યામાં જે ધૂનો છે આ જગ્યામાં એમનો પોતાનો ચીપિયો ખોડીને આ આખો ડુંગર સોનાનું બનાવ્યું હતું, એટલે એનું નામ સોનગઢ પડ્યું છે. આ જગ્યામાં અહમદ શાહ અબ્દાલીએ જ્યારે નાગા સંન્યાસીઓની ધોલકા, ધંધુકા અને વિરમગામે કત્લ કરી હતી, ત્યારે એમનું જે એક વ્યવસ્થા કરવાવાળો ટોળકું જે હતું એમને આ જગ્યાની અંદર જ શરણ લીધી હતી અને નાગા સંન્યાસીઓનો પુનરાથમ જે થઈ ગયું છે એ આ નવહત્તા હનુમાનજી મહારાજના મંદિરમાંથી શરૂ થઈ. નવહત્તા હનુમાનજીની જેવી પ્રતિમા અન્ય કોઈ જગ્યાએ નથી અને દાદાની પ્રતિમા સ્વયંભૂ છે. ત્યારે દાદાએ કેટલાક લોકોના દુઃખ દૂર કર્યાના પુરાવા પણ છે. મંદિરે ઉજવાતા ધાર્મિક તહેવારો અને મેળામાં લોકો મોટી સંખ્યામાં મંદિરે આવી દર્શન કરીને મેળાનો આનંદ માણે છે. બોટાદ શહેરના મધ્યમે આવેલું પૌરાણિક અને ઐતિહાસિક નવહત્તા હનુમાનજીના મંદિરે સવારે અને સાંજે શહેરીજનો દાદાને માથું નમાવા આવે છે. નારાયણ, જય શ્રી રામ. આજે આપ સૌનું સેંકડો વર્ષ જૂનું અખંડ વિશ્વમાં એકમાત્ર પશ્ચિમમુખી શ્રી નવહત્તા હનુમાનજી મંદિરમાં જે પ્રત્યક્ષ સ્વયંભૂ છે, હજારો વર્ષનો જેમનો ઇતિહાસ છે, એવા મંદિરમાં આપ સૌનું
ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આ મંદિરમાં ઘણો મોટો ઇતિહાસ છે. આ મંદિરના બાજુમાં જ ઉતાવળી, મધુ અને માહી આ 3 પૂર્વ વાહિની નદીઓનો સંગમ છે. જે 3 પૂર્વ વાહિની નદીનો સંગમ ક્યાંય નથી, એવો સરસ મજાનો સંગમ આ જગ્યામાં છે. આ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિના કારણે આ જગ્યાની અંદર ઇતિહાસમાં ઘણા બધા પ્રસંગો આ જગ્યામાં થયેલા છે. આમાંથી જે મૂળ અને મેન પ્રસંગ જે છે એ કળિયુગની જે જીવતી અને જાગતી દેવતા હનુમાન દાદા અને સ્વર્ગના લોકપાલ શનિ ભગવાનના યુદ્ધની આ મૂળ જગ્યા છે. 7.5 નિમિત્તે હનુમાન દાદા તથા શનિ ભગવાનના વચ્ચે આ જગ્યાની અંદર યુદ્ધ થયેલું છે. આ જગ્યામાં શનિ ભગવાને હનુમાન દાદાના બીકના કારણે સ્ત્રીનો વેશ ધારણ કરીને આ બાજુમાં જે ગુફા છે, હનુમાન દાદાના નીચે બાજુમાં એક ગુફા છે, આ ગુફાની અંદર સ્ત્રીનો વેશ ધારણ કરીને હંતાડીને બેઠા હતા. આમાંથી હનુમાન દાદાને એમનો વાલ પકડીને બહાર કાઢીને એમને માર્યું. ત્યારે એમને એમાંથી છોડવા માટે બાકીના જે 8 ગ્રહો છે એ આ જગ્યામાં પધાર્યા હતા. અને સૂર્ય ભગવાને હનુમાન દાદાને પ્રાર્થના કરી, પણ હનુમાન દાદાને એમને કીધું કે આ તમારા છોકરો છે, છતાંય તમને પણ એમને 7.5 દોષમાં મૂક્યો નહીં હતો, એટલે એમને તમે મારા ગુરુ છો, આ કારણે તમે આને મૂકવાનું નથી થતું. એટલે એ મારવા મળ્યા. એટલે બાકીના 8 ગ્રહોને ભોળાનાથને વિનંતી કરી અને ભોળાનાથ પાર્વતી માતાશ્રી ત્યાં પધાર્યા હતા. જેમ હનુમાન દાદા તથા શનિ ભગવાનના સામે કોઈ સ્ત્રીને ન જવું જોઈએ, આ કારણે પાર્વતી માતા આ ઉતાવળી નદીના ત્રિવેણી સંગમના ઓલી બાજુમાં રહી ગયા અને પોતે ભોળાનાથ ત્યાં વિરાટ સ્વરૂપમાં વિરાટેશ્વર બનીને આ જગ્યામાં પધાર્યા હતા. એમને વિનંતી કરી, પણ હનુમાન દાદાએ એમને પણ માન્યું નહીં કે એમને ખબર હોવું જોઈએ કે આ મારા કુંડલીમાં આવ્યો તો શું કરીને આવ્યો. એટલે છેલ્લે જે છે એ રામ ભગવાનને પાચારણ કરવામાં આવ્યું. ત્યાર સુધી શનિ ભગવાન પણ હનુમાન દાદાના માર ખાવાથી થાકી ગયો હતો. અને પછી જ્યારે રામ ભગવાન પધાર્યા ત્યારે શનિ ભગવાનને હનુમાન દાદાએ છોડી મૂક્યો અને રામના ચરણે પડી ગયા. ત્યારે શનિ ભગવાન સહિત સમસ્ત 9 ગ્રહોને આ જગ્યામાં એવું આશીર્વચન આપ્યું કે આ જગ્યામાં જો કોઈ દર્શન કરતો હોય, વિધિ વિધાન કરતો હોય, એમને 7.5 દોષમાંથી મુક્તતા મળશે, મુક્તતા પામશે. આ જગ્યાની અંદર જે કાંઈ વિધિ વિધાનથી આ દાદાને શરણે આવતા હોય, શનિ ભગવાન એમને આ દોષમાંથી મુક્ત કરશે. એમ જ બાકીના જે 8 ગ્રહો છે એમના અગર કોકને તકલીફ હોય, એમના કુંડલીના અંદર એના દોષ હોય, ગ્રહના દોષ છે, તો આ ગ્રહના દોષમાંથી પણ એ મુક્તતા થવા પાશે. એટલે આ જગ્યાના દર્શનના કારણે માણસના જિંદગીની અંદર રાજયોગ બનશે. આવું આ જગ્યાનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. એને સાથે સાથે મહાભારત કાળમાં જ્યારે દ્રૌપદી માતાને હારે સ્વયંવર થયું ત્યારે પાંડવો આ જગ્યામાં દુર્યોધનના દૂતોથી, ગુપ્તચરોના બીકથી આ જગ્યાની અંદર હંતાડીને બેઠા હતા. આ જગ્યામાં જ અક્ષયપાત્રનો જે ઉલ્લેખ આવે છે, આ જગ્યામાં જ અક્ષયપાત્ર વાપરેલું છે. અને દુર્વાસા ઋષિ એમની પરીક્ષા લેવા અહીંયા આવ્યા હતા ત્યારે આ જગ્યામાં જ દ્વારકાધીશ ભગવાને એમને એમના દોષમાંથી મુક્ત કરાયો અને દુર્વાસા ઋષિ હાથી નીકળી ગયા. આ જગ્યા અક્ષયપાત્રની વપરાશની વિશેષ જગ્યા છે. અને ત્યાર પછી આપણા સનાતન તથા હિન્દુ ધર્મની અંદર હાથમાં જે ધાગો બાંધો છો, આ ધાગાનું જે માતમ છે એની શરૂઆત જે છે આ મંદિરમાંથી થયેલું છે. દ્વારકાધીશ ભગવાને આ ધાગાની વિધિ વિધાનથી ભાદ્રપદ શુદ્ધ ચતુર્દશીના દિવસે, અનંત ચતુર્દશીના દિવસે વિશેષ પૂજન કરીને 14 ગાળબાનીના ધાગાનો પાંડવોના હાથમાં બાંધાવ્યા. ત્યાર પછી જ એમનો રાજ્યમાળો મળી ગયો અને એમને ઇન્દ્રપ્રસ્થનો રજવાડો બાંધ્યો હતો. આના સાથે સાથે ઘણા બધા ઇતિહાસો આ જગ્યાની અંદર ઘટેલા છે. શિવાજી મહારાજના આધ્યાત્મિક ધર્મગુરુ શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામી મહારાજ એમના 12 વર્ષના ભારત ભ્રમણની કાળમાં આ જગ્યામાં એ 12 દિવસ રહી ગયા છે. સાથે સાથે એવું માનવામાં આવે છે કે વિવેકાનંદ સ્વામીને શિકાગો જવા માટે પૈસાની વ્યવસ્થા પણ જે કાંઈ છે એ આ જગ્યામાં આ હનુમાન દાદાના સાનિધ્યમાં થયેલી છે. કૃષ્ણકુમારસિંહજી મહારાજ ભાવનગર સ્ટેટ એમને આ મંદિરનો 100 વર્ષ પહેલાં જીર્ણોદ્ધાર કરાવેલું છે.
નાના સાહેબ પેશવા આ જગ્યામાં જ્યારે કાનપુર સ્ટેટમાં એમને કાઢી મૂક્યું તો એમને એ અંગ્રેજોના સાથે યુદ્ધ હાર્યા હતા. ત્યાર પછી એમને આ જગ્યાના અંદર રહીને સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો અને ભારતની સૌથી પહેલાં અખંડ ભારતની સૌથી પહેલી ભૂમિગત ક્રાંતિકારી ચળવળ આ જગ્યામાં શરૂ કરવામાં આવેલી છે.